ஹலோ guys, வெல்கம் டு பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்த கன்னட மூவி பேய் கதை மாதிரி சூஃப்ரம் ஷோ தான். சூஃப்ரம் ஷோ நைஸ் மூவி. ஷெட்டி ராஜ்பி ஷெட்டி அவர் இந்த படத்தில் இருந்தார், செம்ம கேரக்டரு. ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து இப்போ நம்ம இன்னொரு கன்னடா மூவி வந்து தியேட்டரில் ஒரு படம் பார்த்தோம், காந்தாரா. அந்த சாப்டர் 1 பார்த்தோம், அல்டிமேட் ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கன்னடா மூவி தான் மூவி. ரீசெண்ட் ஓடிடி ட்ரெண்டிங். ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் இது வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து போட்டிருந்தது. ஒன்று வந்து சீதாராம் செகண்ட் கேஸு, இன்னொன்று செகண்ட் கேஸ் ஆஃப் சீதா. எது கரெக்ட்னு தெரில, ஆனால் இது எப்படி இருந்தாலும் சீதாராமோட செகண்ட் கேஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்க்கோ இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இல்லை அப்படி சம்மந்தம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு எங்களை வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கல. ஓகே, ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் கேஸ் ஆஃப் சீதாராம் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேவி பிரசாத் ஷெட்டி. ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் உஷா பண்டாரி. ஓகே, ஸோ இந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரைம் த்ரில்லர் க்ரைம் த்ரில்லர் சஸ்பென்ஸ் க்ரைம் த்ரில்லர் தான். ஸோ ஸோ இது அந்த படத்தில் கேஸ்டிங் ஒன்றே எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் கேஸ் ஆஃப் சீதாராம். எலெக்ஷன் டியூட்டி 144 சார். இப்போலாம் 144 சூப்பராக இருக்குங்க. அப்போ தெரில நம்மளுக்கு ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ, ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. வேற ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. இப்போலாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா ನಾನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಬರುವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೊಲೆಗಾರ ಸಿಗ್ತಾನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಧು ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನ್ಯೂಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ಇದೊಂದು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್. ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ I didn't expect this from you, Sitaram. ಇವ್ರು ಮರಿ It's your hard time. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hope this case will not become a black mark in your career. ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೀ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಲ್ಲ, ಕ್ರಮನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆನೂ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆ ಇಡೀ ಬೆಳಕಿನ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಥೆ ಕೊನೆ ಆದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪುಟ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. வெற்றி என்னடா இன்னும் மாதிரி இருக்கிறான்டா அவன். இல்ல ஸ்கூல் படிக்கும்போது இப்படி தானே இருப்ப வெற்றி. இந்த எப்படி கத்துறான் அடி சிஸ்டர்ரா, அக்கா தம்பிடா. அப்பா சேர்ந்து விளையாடுவாரா? என்னடா எவ்வளோ தான் அது அமுச்சு விட்டாரு அவள் அவர் கூட. அனுச்சு இல்லை, அவங்க போயிட்டாங்க. வீட்டு விட்டு போட்டு எழுதி வச்சிருந்தாங்க அவங்க. விஷுவல் படம்லாம் நினைச்சேன். ವಿಷುವಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತರ್ಪಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ನೆನೆಸ್ತಾನ. ಒಳಗೆ ಕರೆಯಲ್ವೇನೋ ರಾಮು?
ಅವನ వచ్చి ನಾವು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಭಾವನಿಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕನ್ನ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರತ್ನಮ್ಮ. ಸಾಕು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ. அவர் வந்து ரொம்ப நல்லவர். அந்த 2 டைலாக்ல வந்து ಮತ್ತೆ ಜಯಣ್ಣ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನಮ್ದೇನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲೆ, ಅದೇ ಅನ್ನ ಅದೇ ಸಾರು. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಾ? ಏನು ಸರ್, ಹೋಟ್ಲು ಜಯಣ್ಣ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಾಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್, ಮೊಬೈಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡದಿರೋದು ಏನಾರು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದವರಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾರ್ಚರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ದ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಟು ದ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಕಾಲು, ತೊಡೆ, ಕೈ, ತೋಳು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 55 ವೂಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಿರೋ ರಕ್ತನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸಾಯುವಾಗಿರೋ ನರಳಾಟನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಅವನ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ರಿವೆಂಜ್ ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ 4 ಇಂಚು ಮಳೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಪೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕೋಪಾತ್. இப்போ காமிச்சிடுறாங்க. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ. அதான் அப்போ பண்ணியிருந்தானே ஒருத்தனை போல. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈಫ್. ಹೇಳಿ, ನನ್ನೊಂದೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸರ್. ಶ್ಯೂರ್, ನಾಳೆನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಅಶೋಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ? ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರು. ಒಂದು 15 ದಿನ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಊರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ.
ஸ்கூலில் கூட வருவாருடா சைட் பி சைடில் ಅವ್ರ மாதிரி இருந்தது. எனக்கும் தோணுச்சு, ஆனால் லைட்டாக கொஞ்சம் அவர் மாதிரி இல்லை, அதனால தான் சொல்லி. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅವ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮಫ್ಲಾಜ್. ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மாதிரி பேர் லாஸ்ட் சப்பர்லாம் இருந்தது. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗಿರೋದು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ. ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಕ್ಕದೂರು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ರಿ? ಸರ್ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರೂ ಕ್ಯಾರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೊತ್ತು ಗಿತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಾಗಿಲು ಬಿಡಿತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಕರೀತಾನೆ. ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಅವನು? ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾನಾ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಏನಾದರೂ? ಸರ್, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೆನಪುಗಳ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬ ಹಗರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ ಈಗಲೂ, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ತಂದ್ಕೊಡಿ. இப்போ கொலை பண்ணுறது வந்து வீட்டிலேருந்து பொண்ணை வந்து கூப்பிட்டு போகிற பசங்களாம் பார்த்து கொலை பண்ணுறது. ஆனால் பெரிய பெரிய ஆளாக தான் இருக்கீங்க வயசு. முன்னாடி கொண்டு போயிருப்பாங்க போல, அந்த மாதிரி தான். ஸோ எங்கள் அக்கா கிட்டேருந்து ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொன்னார்ல, இவரோட அக்காவோட புருஷனை தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ಚಟ್ಟಗೊಲೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಕೊನೆ ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಜಯಣ್ಣನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರನೇ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅವಳನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಹೋಟ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಸಂಜೆ ಬಾರ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಸರ್. ಅದೇನೋ ರೀನಾ ಅಂತ ಸರ್, ಟಿಪ್ಪರ್ ಹೆಸರು. ಸರಿ, ನನಗೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಮೊದಲು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರೆಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್. மீன் பிடிக்க போகிறாரா? எடப்பாவி. அங்கே வாங்கினான்டா, வாட்டர் பாட்டில் வாங்கினால அங்கே. ಯಾರದು? ಸರ್, ಗಲಾಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಡೋದು ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ಮಳ್ಳಾಕ್ಸ್ತಿದ್ರು. ಅವರನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಸರ್. 12,000 ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 12,000 அவரை மாதிரி தான் இருக்குது. சப்டஸ் ஆகுது சார். ಹೌದಾன்னு நினைக்கிறேன்டா. ಯಾರೋ ಸರ್? ನಾವಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸರ್, ಸರಿ, ಬಾ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿದು ತುಕ್ಕಿಡಿದಿರೋ ಪೇಂಟ್ ಪೀಸ್. ಸರ್, ಕೆಂಚನ್
ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸು, ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು. ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋನು ನಮಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾರು ತೆಗ್ದಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಗನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಮನೇಲೆ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೇ ತಂದು ಒಳಗಿಟ್ಟು ಕಬಡ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ದೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಗನ್ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸರ್? அவன் எப்படி எத்தான் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தான் போனான். ஓ வெளில போயிடும். ಗನ್ನಿಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಗೋಪಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನೋಡ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಕಿಲ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡ. ಸರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಸಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು? 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಏನು ಸರ್, ಅವನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ ಸರ್? ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮೂರಿಂದನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾ? ಏನಂತ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ? ನಿಮ್ಮೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಟ ಆಡೋದು? ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಮಗಳು ತೀರೋಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ, ಊರೂರು ತಿರುಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರಿ, ನೀವು ಹೊರಟಿರಿ, ನಾ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾರಿದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ. ಡೌಟ್ ಒಡನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ அப்பனே போட்டான், லவ் ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ போட்டான் ಸರ್. ಅವನ ಮಗಳು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದಿನ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ. ಒಂದು ದಿನ ಹುಡುಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅವನೊಂಥರ ಮೆಂಟ್ಲು ಸರ್. ஒன்றும் இல்லை, கண்ணை வச்சு ஒரு கொலை நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, உரி உரி உரின்னு முடிச்சிருவாங்க. ಸರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗನ್ ಕೂಡ ಅವನೇ? I feel we have. ಯಾವನ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ? ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ನೀನು? ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ನಿನ್ನಂಥವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲೋಡ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ, ಪಾಪಿ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು. ಇದೇನು ಶಾಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹುಷಾರು. ನೀನು ಶಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ತೆಗಿದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ಮನುಷ್ಯನ ನೀನು? ಮೆಂಟ್ಲು ನೀನು, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಮೆತ್ತಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ.
இதான் ஸ்டார்டிங்கில் கட்டிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நினைக்கிறேன். ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಇಲ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ? ಓ, ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ತಂದ್ಯಾ? ನೀನು ಹೊತ್ಸಿದ ಕಿಡಿ ನಿನ್ನೆ ಸುಡುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರು. ಕಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನೋಡ್ತಿರು. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರು ಯಾರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫೋನ್ಗಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಆರಾಮ ಸರ್, ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ? ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಓ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ಏನಾದರೂ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾಂ. இருக்குது பார்த்துட்டாரா? தெரியல, கரெக்டாக பார்த்தாலும் இல்லை. திடீர்னு இது ஒரு ஆங்கிள் அப்போ கொஞ்சம் வர மாதிரியே கூட இருக்காருல்ல. அந்த இவர் ரெஞ்சி பண்ணிக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ரெஞ்சி பண்ணிக்கிற பாடி ಬೆಸಿಲ್ ಜೋಸಫ್ ಮುಂಜಿ ನೋಡ್ದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀಯ ಈಗ. என்னதுடா? தெரியலையே. திட்டுண்டோ இல்லை. எங்கடா போலீஸ்? வயிற்றுல குண்டு வாங்கி நிற்கிறாரு, என்னடா பண்ண சொல்றேன் அவரை? இல்லை மற்றவனுங்க வரானுங்க, அதான் வந்துக்கிறானுல்ல அவரு. கில்லர் இருக்காங்க, அவனா வாண்டடா போய் போடுத்திட்டு போய் மாட்டாரு. அவன் மென்டலி ரொம்ப இதுவாகிட்டு அதான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்லேயே. ஆனால் இவர் ரொம்ப ಅಸಾಲ್ಟಾಗಿ போய் ಸ್ಟಿಚಸ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬುಲೆಟ್ ತರ್ಚಿದೆ, ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ? Nothing to worry, sir. I'm all right. Congrats, Sitaram, for finally breaking this case. Thank you for your support, sir. ಆರೋಪಿನ ನಾಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. Sure, sir. Sure. ವಸಂತ ಇಲ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஆனா இவரு வந்து அந்த கொலைலாம் பண்ண மாதிரி தெரியல. இவரு ஏன்னா ஒயிட் லார்கன் எல்லாம் இது பண்ணி வசந்தா போலீஸ் யார் இது? அண்ணா கொஞ்சம் பெக்கியாச்சா? போலீஸே தூக்கி பண்ண இது பண்ணுங்க. ಕೆಂಚನ್ ಬಾಡಿನೂ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸರ್. அவர் பில்டப் கொடுப்பாங்க.
ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான். ஒன்று அவர் கில்லர் இல்லை, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್. ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಯು ಸೀತಾರಾಮ್. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த மாதிரி இடத்துல தான்ப்பா வாழணும். ஒரு 30 வீடு மட்டும். ಸರ್ ವಸಂತ್ ಅವರ ವೈಫ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. டவுட்டாக தானே ஆகுது. செத்து பொண்ணு எல்லாருக்கும் பொண்ணு இருக்கு. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಾಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ವಸಂತ್ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋ ಕೈಯೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವಸಂತ್ ಅವರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವಾಚು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. மேடம் இப்போ வந்து பேட்டர்ன் வந்து வீட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக இது பண்ணுவாங்க தானா? ಮಗಳು ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇದು. ಜಯಣ್ಣನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರನೇ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋದು. எல்லாருக்கும் பொண்ணு இருக்கு, எல்லாரும் ஒரே மியூசிக். ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈ ಕೆಂಚ ಮತ್ತು ಅಶೋಕಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ? ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಇವರಿಬ್ರು? ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಬುಧವಾರದ ಬ್ಯಾಚ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. இதில் என்ன பாட்டுன்னு தெரியுமா? ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಏನಾಯಿತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಸ್ கூட தனியாக ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಂಡಾங்களா? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಂ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಅವನ ಮೋಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೂ. அந்த கையில கட்டினாங்க பத்தியா அந்த ஸ்பைக், அதுவே க்ளூ தான். அது எங்கே வாங்குறானா? டிஎன் இருக்குமா? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. சைக்கோ கில்லரா இருந்தா பேர் கட்டலாம், டேப் அடிக்கலாம். அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த கம்பியில தான் கட்டணுன்ற ரீசன் ஒன்று இருக்கணும். ಗೋಪಾಲ್, ஆனால் அந்த இவன் வந்து ಗೋಪಾಲ್, ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. லொல்லு சாப்பிட ஃபோன் வரும், ஃபோன் எடுத்து பேசுவாங்க. சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் ராங் நம்பர் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் பில்டப்பாக இருக்கானா ஒன்று. ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹುಷಾರಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಮ್ಮ? ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಅಂಥದ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊ. ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸರ್. பொண்ணு ஒரு மாதிரி வந்து ಇதான் ರಾಕ್ಷಸನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ? ராட்சசன் அளவுக்கு பண்ணல, ராட்சசனையே பண்ணி. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್.
ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಈ ವೀಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ரோட்டில் காய்ச்சதுன்னா எடுத்து வீட்டில் வச்சு அழகாக இருக்குல்ல. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க எல்லாரும் மியூசிக் பிளேயிங் பண்ணாங்க. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಾ? ஐ திங்க் அவங்க அக்கா வீட்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறேன்? அக்காவை காப்பாற்றணும். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಹೇಂದರ್ ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲೇ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಫೈಲು ನೋಡಿ ஸ்டேஷன்லேருந்தே சிகரெட் பிடிச்சிட்டு மற்றவங்க அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுமா, ரொம்ப தப்பு அதெல்லாம். சார் புதுசாக போலீஸ் ஆமாண்டா. என்ன எஸ்ஐயா? ஆமாம், ட்ரைனிங் இருக்கும். போலீஸ் வண்டி எடுத்துட்டு வீண் இருக்கு. ரியல் கேஸ் ஆகுது. நான் குரூசிஃபிக்ஸா கயிறு, அந்த கயிறு கட்டுறதே ஒரு எம்மோ தான்டா. வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாது. அன்னைக்கு கங்கா அந்த பேப்பர் தூக்கி போட்டு ஓடினது இன்னும் என் ಕಣ್ಣುಗಳೇ. ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಿನ ಥರ 23 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್. இப்போ இந்த பில்டப் மேட்டர் கிடையாது. கன்வின்சிங்கா அந்த வில்லனுக்கு அந்த பில்டப் வந்து சூட் ஆகணும். இவர் நாள் அந்த ஃபோட்டோவில் தாத்தாக்கு மேலே இருந்துச்சு. ஃபோட்டோவில் இருந்து நான் ஓகே. ಹೊರಡ್ಲ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಇರೋ ಹೋಗುವಂತೆ. ಈ ಬೈತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರೋ ಹೋಗುವಂತೆ. ನಾನು ಬೈಸ್ಕೊಡೋದು. ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓ, ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು. ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತು 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 ಹೇಳು ಹೇಳೋದು ಹೇಳು. ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಾರ ಸಾಯಿಸ ಬಿಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ತಪ್ಪಾಯ್ತಣ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕೇಳು ಆಯ್ತು. சொல்லிட்டானா? ವಿಷಯ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಕೋಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಂಜ ಜೈಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ? ಕಮಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಂದೇ ವಾರ್ಗೆ ಕಣ. ಅವಳ ಸೇರ್ಗಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗು, ಹೋಗು. ತಾಯಿ ಆಡಿದ ಮಾತು ಮಂಜನಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಏನು ಸರಿ ಹೋಗೋದು? ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಆಗಲೇ ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡು. ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಗೌಡ ಮೊನ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರೋದ. ಕಾವ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಚ್ಯುತ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಂಜ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಅಚ್ಯುತ ಸೇದ್ ಬಿಸಾಕಿದ ಬೀಡಿನೂ ಒಂದೇ, ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಚ್ಯುತ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸಂಜೆ ನಂತಕನ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂಕಟ ಅಚ್ಚುತಾನೆ. ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅನುಮಾನ ಪಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ನೀನು. எவ்வளோ வெளிச்சம் கிடையாது. ಏಯ್, ಯಾರೋ ಒಳಗೆ? ಏಯ್, ಯಾರೋ ಒಳಗೆ? பெரிய வீரர் இது. பெரிய வீரர் பெரிய பாஸ். சுச்சோ அதான் அப்படியே மாற்றி விட்றான் பொழுது. வேற பொண்ணா? அந்த அவர் பொண்ணு தான் அவன் மேலே திருப்பி விட்றான். ಸಂತಾನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಂಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಂಜ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಚ್ಯುತ ಅನುಭವಿಸೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಮ್ಮಷ್ಟೇ ಇರ್ಬಾರು. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಚ್ಯುತನ ಹೆಣವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೈಕಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ತಂತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಬರೋ ಹಾಗೆ 55 ಸಲ ಚುಚ್ಚಿದ್ದ. ಅಚ್ಯುತನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಸೇಡು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಭಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಚ್ಯುತನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಆಟದವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಅಂತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ, ಈಗಲೂ ದೇವಂಗಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಂಜನ್ ತಾಯಿ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಮಂಜ ಇಲ್ಲಿ? ಅವತ್ತಿಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋದ್ನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಥ ಮಗ ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಸರ್? ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? என்னது இதுல? தெரியல. பந்தியில உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறானா? ಸರ್, ಅವನು ಸರ್, ಅವನು ಸರ್.
அடப்பாவி அக்கிஷ்ட பக்கத்தே வச்சுட்டு ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ 3 ದಿನದಿಂದ ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ ಸರ್. ಅವ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೇಸಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೀಮು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. அவங்க அம்மா பையன் வந்துக்கிறான். வீடியோ கூட நீ பார்த்து ரிசப்ஷன் கல்யாண வீடியோ கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஃபுல்லா. ಏನಮ್ಮ ಇವನೆಲ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಂಗ ತಪ್ಪ. நீ சொன்னதான் நினைக்கிறேன். என்னடா அக்கா பொண்ணு. ஓய் ஆமா 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 மாமா மர்கையாவா? இந்த இடத்துல வச்சிருக்கணும் இன்டர்மிஷன் இல்ல? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಭಾವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಅಪಾಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. அவன் தம்பியா பேசலாமா, போலீஸ்காரனா பேசுறாமா? ನೋಡು, ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ. அப்பா விட மாட்டானா அவன் என்ன பண்ணுவான்? லைஃபே வேஸ்ட் பண்ணு. பாவா காலி தான். பாவா என்ன ரெடி பண்ணிரு. பாவா பார்பிக்யூ போட்டு ரெடி பண்ணிருப்பாங்க. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ. ರೀ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂಗಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೇರ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಹುಷಾರು. அவன் தான் உட்காந்துக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் எதிர்க்கு. மாமா டேய் இருடா. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಬರ್ತೀನಿ. பாவா ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சுட்டா. என்னாச்சு? நான் அதான் சொல்லலான்னு இருந்தேன். ஆஃபீஸ் வெளியவா? ஆஃபீஸ் வெளியே 2 பேரும் போடுங்கடா அப்படி. அதான் பாபாவா? ಗಾಡಿನ டெய்ல் யூஸ் பண்ணிட்டாரா? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. நான் மியூசிக் கிளாஸா? பில்டப் ஏற்றினே இருக்கிறாங்க. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಜ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೆ. ಅವನೊಂದು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. யாருக்கு தெரியாம வளர்த்துனுக்குறாங்க. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ? ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಮ್ಮ தெரியாதா? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ? ನಾನೇ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರೀಲ.
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ஒன்றுமே எனக்குமே செட் ஆகி வரல. ஒரு கொண்டது ஓகே, எதுக்கு இப்போ இத்தனை நாள் கழிச்சு இப்போ கொள்ள ஆரம்பிங்க? இந்த ஆஃபர் இது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க நம்மள. ரியல் வில்லனே அப்படியே வடக்கு நண்பர் மாதிரியே கிடையாது. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ನ ಮೂಂಜಿಗೂ ಇದು நிறைய ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ. ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೋ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನಸುಗಳು. ಆ ಅಚ್ಚುತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗದೆ ನರಳಿ ನರಳಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಅಚ್ಚುತ್ತನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಈ ಕೊಲೆನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಗೆ ಪಿಂಟಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಓಡಿ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಚ್ಚುತ್ತನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಅಚ್ಚುತ್ತನ ಮುಖ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಅಚ್ಚುತ್ತ ಹೇಗೆ ಸತ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ನಡುಗೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆ ಭಯ ನನಗೆ ಊರು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ಕೊಲೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಸಾಯ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಚ್ಯುತನ ಮಗಳಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்துட்டு ನಿನಗಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯಾಯನಾ? உண்மையான கொலைகார ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, பாவாவுக்கு தான் மார்க் வச்சிட்டாங்களே. ಇದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. இவர் இங்க பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க. ಬಾವ ಸತ್ರು ನೀವು இவர் இங்க பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. suicide. இது போட்டு இது பண்ணுவாங்கல்ல, ஸ்டேஷனே கொளுத்திடுவாங்க மேல அதிகாரி. இப்போ கிரில் ஆகிடுவாங்க எல்லாரும். துண்டு துணியெல்லாம் எங்கடா கச்சிது மேலே? பேண்ட் அவரோட பேண்ட். இதை பார்க்கவே இல்லையே. இல்லைண்ணா காட்டுங்க, என்னடா இன்னும் 20 நிமிஷம் தான் ஆகுது. ஆனா பேண்ட் ஓகே, ஏறி போடுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு சேர் இருந்தது பத்தியா, மேல கட்டுறதுக்கு ஒரு ஹூக் வருது, ஃபேன் வருது. எந்த ஒரு லாக்அப்ல ஃபேனு சேர்லாம் இருக்குது. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾನೆ ತಿಳಿಯೇ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್.
போலீஸை பார்க்க சொன்னாங்க. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ அவங்க ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತವೆ. என்ன பார்க்க போறாங்க? இவரே வந்து இவன் பொய் சொல்றான்னு நம்பிட்டாரு இவரு. இல்லை அவங்க வெளில போலீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தார்ல, அவர் பார்த்துக்கோங்க. இல்லடா, இவரே வந்து அக்யூஸ்ட புடிச்சிட்டு வந்து எல்லாரையும் ரிட்டர்ன் வர சொல்லி. ஓகே ஓகே ஓகே. கேஸ் முடிஞ்சி ಎಂತ ಭಾವ ಸಂಗು. ಆವಾಗ ಅವನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಅಂತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕೋಪಾತ್. ನಾನು ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಅಚ್ಚುತ್ತಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಮಂಜಾ 23 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಜ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕತೆಗೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮುಖ ಇರ್ಬೋದಾ? ಸರ ಹೇಳೋದು ಮರ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು யாரோ ஒಬ್ಬ மக்களில் ಹೆಣ್ಣು ಮಗು அந்த சைடுல ஒரு கால் இருக்கு பாத்தியா, பையன் செத்து போகும்போது போட்டோல ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் போட்டோல சைடுல ஒரு கால் இருக்கு. நான் பொண்ணு போயிதுன்னு நினைச்சேன், பொண்ணு செத்துறேன்னாங்க. அதோ ஓரமா ಏನು ಮಾಡೋ ಸರ್ ಈಗ? ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಇವರು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಜವಾದ ಕತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಆಫೀಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕತೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ஆஃபீஸ் ஹெல்ப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேடி செத்தாங்க, பையன் கொடுத்த நம்பர் தானே இது? அப்படியா? திங்க் சோ. ஆமா, ஒருத்தர் வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு வந்தாரு. ಹಲೋ 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 ಭಾವ, ಹಲೋ 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 ಭಾವ, ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾವ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? கூட்டத்துக்கு என்னடா பிரச்சனை? ನಂಬರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಣಂದೂರಿಂದ ಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಭಾವ, ಹಲೋ 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 ಭಾವ. ಬಂದನಾ ಯಾರು? ದುರ್ಗಮ್. எவ்வளோ புத்திசாலிடா நானே. ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿದು ತುಕ್ಕಿಡಿದಿರೋ ಪೇಂಟ್ ಪೀಸ್. ನನಗೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ತೋರಿಸು. ನಾನು ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಅಚ್ಚುತ್ತಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಇದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಚ್ಯುತ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನ ಪೊಲೀಸಾ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ನಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊ. என்ன ரீசன்?
அக்கா கிட்ட அக்காவை வந்து ரேப் பண்ணிட்டான்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுனால அப்போ மிச்ச பேர் அதுதான் தெரில என்ன. அப்போ பாவா ஏதோ பண்ணிடுறாரா அப்போ? ஓ காட். எல்லாம் ஃபாதர்லாம் இது போல பவர்ஸ் போல. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಬೆಲೆ ಈಗ? அப்புறம் சின்ன பையன் அப்பா சாவச்சிருப்பான். குடி போகுது இல்லையா? குஸ்து வராரு. ஐயோ போய் விட்டேன். ஐயோ ஐயோ போய் விட்டேன். இந்த இது சைட் பில வந்தவர் சொன்னோமே, அவரோட இது நம்ம சும்மா டிசீவ் பண்ணுறது. ஓ அக்காவோட இது அது மட்டும் தான் இருக்கா? இறந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த இது வாங்கியிருக்கீங்க. என்னது மறுபடியும் பிரேக்? அது வரைக்கும் அந்த எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல். ಸಾಕು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಂಗೀತ 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 ಅಂತ ಮೂರತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಯ್ತು. ಬಾ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಹೋಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? அப்போ இதுகாடா சாவச்சான். ஆமாண்டா, இவங்க அக்காவோட ஹஸ்பண்டும் அதே தானே சொன்னார். தான் அவங்க பொண்ணுக்கு நிம்மதியாக மியூசிக் பசங்க மியூசிக் கற்றுக்கணும். அப்பாவை சாவச்சிட்டான். காலியா? அதுதான் அவன் கோலம் போட்டான் இஞ்சில. இதுக்கப்புறம் மாமா என்ன போட்டு போட்டான்.
மச்சான் பதிகிற மாதிரியே போகுதுல்ல. பாபா உயிர் இருக்குதுடா பாவம். வட்டாங்க ரெண்டு என்னடா கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம் சைக்கோ வீடியோ. அவர் அவங்க மதர் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாருல. இதுக்கப்புறம் என்னது இவ்வளோ கொலை பண்ணிட்டானே. சாவடி சார் சைக்கோ கில்லர் தேடி வர ஒரு கண்ணு கூட இல்லை. கண்ணு தான் இது பண்ணுறாங்களா கட்சிச்சாதான் தெரியும். முடிஞ்சிருமா? பண்ணா இன்னும் வெறி ஆயிடும். ஸ்பாட்டன் ரேஜ் வந்துச்சு. Thank you bro. அவ்வளோதான், அக்கா பேச ஆரம்பிச்சிடும். சீட் பண்ண மாதிரி இது. மியூசிக் பிடிக்கலன்ட்டு அந்த அளவுக்கு நேசிச்சிருக்கான். இது பாப்பா செத்துட்டான்னா வீட்டில் சோத்துக்கே வழி இருக்காது. மியூசிக் கிளாஸ் போய் அனுப்ப முடியும் அவங்களால. அப்பா சாவச்சிடறான் மியூசிக் கிளாஸ் பசங்களை, அதுக்கப்புறம் அனுப்புவாங்கன்னு. அதுக்கு முன்னாடி மியூசிக் கிளாஸ் போகிறத விட்டுட்டு இருக்குதா? யாரு? இந்த பொண்ணு இல்லை, மற்றவங்க சொல்கிறேன். அந்த இதுக்கு வெளியே வந்து சாவச்சானு அப்பா சாவச்சிடறாங்க. அப்புறம் சாப்பாடுக்கு வெளியே இருக்குது. கிளாஸுக்கு எப்படி அனுப்ப முடியும்? இது வாங்கி கொடுக்க தான் வந்தான், அப்போதான் செத்து போயிட்டால. இப்போ எத்தனை தரான் ஒரு ஆஃப்டர் லைஃப்ல நெட்டேஎம் மீட் பண்ணுறாங்க ட்ரீம்ல. ஆக செகண்ட் கேஸ் ஆஃப் சீதாராம் படம் வந்து நல்லா தான் ஆரம்பிச்சுது. சரி ஒரு ட்விஸ்ட்டாக ரிவீல் பண்ணுவாங்க. பட்டு லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸில் தான் எல்லாமே ரிவீல் ஆச்சு. இவங்க ஏதோ நிறைய மூவிஸை பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து பண்ண மாதிரியே தான் ஃபீல் ஆச்சு. நான் ஒன்று யோசித்தேன், ஆனால் அது வந்து நல்லா இருக்கும் தான் தோணுச்சு. இல்லை லிட்ரலி அந்த இது வந்து செம்மையாக. ஏன்னா அவங்க அண்ணனுக்கும் அவங்க அக்காவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஹீரோக்கு. ஸோ மேபி அந்த இது ரிலேட்டடாக எதனா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். அது செம்ம ட்விஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். பட் கதை எங்கெங்கேயோ போச்சு நடுவில். அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் ரொம்ப பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக்கு. அந்த இவன் மார்ச்சரில் வேலை செய்வார், அதுக்கே அவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக் வச்சாங்க. ஆனால் அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து அது வந்து வேணும்ன்ட்டே வந்து நீ இவனை ஒருத்தரை மூடி வச்சுட்டு இவங்க 2 பேரே பாரு அப்படின்னு இது பண்ண மாதிரி. அதே மாதிரி அந்த இவருமே சரி,
அவருமே வந்து எதுனா கனெக்ட் ஆகும்னு நினைச்சிட்டேன். தேவையில்லை, அவரு கனெக்ட் ஆகும். நான் எனக்கு ஓகே, எனக்கு அவர் மைண்ட்ல இருந்து எப்பயோ போயிட்டாரு. அவர் வந்து இல்ல போலீஸ் குடிச்சிட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் இங்க ஃபிளாஷ்பேக்ல வந்து ஒன்னா குடிக்கும் ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்குது போல. கட்சியில பார்த்தா ஒரு கனெக்ஷனுமே இல்ல. அந்த அச்சு அந்த கிளம்ப ஒருத்தங்கிறானே அது கூட கனெக்ட், அது கூட இவனோட ஸ்டோரியில் கொஞ்சம் இது. ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆளோட கதை வந்து எதுக்குன்னு தெரியல. டிசீவ் பண்ண நம்மள ஆடியன்ஸை டிசீவ் பண்ணதுக்கு வச்சு சீக்வன்ஸே தேவையில்லைன்ற மாதிரி தான் இருந்தது. தேவையில்லாம வந்து இது பிடிச்சி கன் அது வந்து ஜஸ்ட் அவங்க அப்பா எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் இவனும் இருந்திருக்கான். நம்பி ஊர் ஃபுல்லாவே இப்படி தான் இருப்பாங்க போல சைக்கோ கில்லர். சரி அது ஓகே. அப்போ எதுக்கு அவர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து கண்ணை திரும்பினாரு? அவர் யாரையும் கொல்ல போறது இல்ல, கரெக்டா? அவர் வந்து அந்த பையனையும் பொண்ணையும் கொண்டுட்டாரு வச்சுக்கோங்க. அந்த இது திறந்து பார்த்தாரு, ஸ்மெல் அடிச்சு கொண்டாருன்னு கூட வச்சுக்கோ. பொண்ணு வீட்டுல வச்சுக்கோ, கண்ணு இருக்குது. அவரே வந்து எது கம்ப்ளீட் 2 ஹவர். ஆனா ரொம்படா ஹீரோவை எலிவேட் பண்ணணும்னு எடுத்த மாதிரி அவரோட ரியாக்ஷனை கேப்சர் பண்ணணும்ட்டு நிறைய லாங் ஷாட்லாம் வச்சு அதே மாதிரி வந்து ஸ்லோ பர்னரா நிறைய இதுல வந்து நம்ம நிறைய த்ரில்லர்ஸ் பார்த்துக்கிறோம். ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சீரிஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறோம். அந்த சீரீஸ்ல வந்து கேரக்டரை வந்து பயங்கரமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம். ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கேரக்டர் அவர் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், மைன்யூட் டீட்டெயில் வரைக்கும் கூட அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஃபோட்டோஜெனிக் மெமரின்ற மாதிரி. இதுலயும் என்ன பண்ணிட்டு இவங்க எங்கேயோ பாக்குறாரு, அவுட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ல ஒரு கவர் இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரா இருந்துச்சு. பட் லாஸ்ட்ல அந்த சைக்கோ பார்த்து அங்கேயே தான் இருந்திருக்கான். அவன் மேல ஃபீலிங்ஸே வரல சத்தியமா. அவங்க அக்கா கிட்ட போயிட்டு டீட்டெயிலாக பேசும்போது ஃப்ளாட்டா இருந்துச்சு. ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தா அவங்க அக்காவை அவங்க அப்பா மொலஸ் பண்ணாரு. இவன் தான் அந்த போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு ஃபால்ஸ் பெர்செப்ஷன்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அது புரியா அது கூட ஓகே தான்டா. ஆனா மியூசிக் பிடிக்காம அப்பாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சு இப்போ இதுல கூட அவங்க அப்பா நான் கூட ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். அது ஒண்ணு சம்டைம்ஸ் அப்பா போவாரு டியூஷன் டைம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வாங்க திட்டி கூடுவாரு. அதுக்கு ஒரு கொலை அடி வாங்கி இல்ல. அது ரீசனே சல்லித்தனமா இருந்துச்சு ரீசன். அது கூட ஓகே தானே. அவங்க அப்பா குடிச்சிட்டு வர்றாரு, அதனால வீட்டுல இவங்க அக்கா தான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறாங்க. அதனால அப்பாவை சாவச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ. எனக்கு அப்போ வந்து அவங்க சாவச்சதுக்கு ரீசன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த ரெக்கார்டிங் கேட்கறதையும் விட்டார். ஏன்னா அம்மான்ற ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க, அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ண வந்துட்டாங்க. ஏதோ வந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஆஃபீஸ் ஹெல்ப்பரா இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க இவ்வளோ வருஷம் கூட வளர்ந்துட்டாங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 20-25 வருஷம் கூட இருந்திருப்பாங்க அவங்க அம்மா. அவங்க அம்மா செத்துட்டாங்கன்னா அவங்க அம்மா அதுல ஏதாவது ஞாபகம் வந்தா பரவாயில்ல. நீ மறந்து போன விஷயத்த திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து அதுக்காக இல்ல. இப்போ ரீசெண்டா இப்போ அவங்க அம்மா வந்து செத்து போனதுக்கு ஏதோ ரீசன் இருக்குது. ஸோ அது பழைய பாஸ்ட்ல வந்து இவன் சைக்கோவா இருந்தாங்க, அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டான். ஸோ அம்மாவை செத்துட்டாங்க, அதனால திருப்பி அந்த இது வருது அப்படின்னு. நீ இத்தனை வருஷம் அதை மறந்துட்டு தானே வாழ்ந்துருக்க. எப்படி மறுபடியும் வரதுல அதுதான் நான் கேக்குறேன். எப்படி அப்போ அவங்க அம்மாவோட இதுவே பாசமே இல்ல போலுது. நீ அவங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது இருந்தது. அவங்க அம்மாவும் ஒரு சிங்கரு, அவங்க பாட்டு பாடினாங்க. அப்போ வந்து நீ அக்காவையும் அம்மாவையும் ஒரே இடத்துல வச்சு பாக்கணும். அக்கா ட்ரிகர் மறுபடியும் வந்துச்சு. அக்கா ஒரு மேக்ஸிமம் அவனுக்கு தான் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு 9 வயசு இருக்குமா. இவங்க அதுல இருந்து எத்தனை வருஷம் வளர்த்தாங்கன்னு தெரியல. அம்மாவோட மெமரிஸ் தான் வந்து அதிகமா இருந்திருக்கும். ஆனா மறுபடியும் அங்க போனது இவங்க அம்மா வந்து இவங்க அம்மா பாசமே இல்லாம வளர்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இது ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ அவங்க மறந்துட்டு வந்தது அவங்க அக்காவை ரீப்ளேஸ் பண்ற அளவுக்கு அம்மா வந்ததுன்னு அது செட் ஆகல. அதே மாதிரி அந்த மஞ்சா இருக்காரு, அவரு வந்து ஓடி போனது, ஃபைட் பண்ணது, அவர் எப்பரா லாக்அப்ல எப்பரா பேண்ட்டை கட்டி மேல தூக்கு லாக்அப்ல சீலிங்ல ஃபேன் கூட இருக்காதுடா. இந்த இது மியூசிக் ஸ்கூல்ல போய் இது நோட் வாங்கி போனார்ல, அது வச்சு அதில் எதனா க்ளூ கிடைக்கும்னு நினச்சேன் நான். அதுலேயே அவங்க அக்கா பொண்ணு பேர் இருக்கு. ஸோ இது எதனா இதுவாகும் அப்படிலாம் நினச்சேன். பட் எப்படியோ வந்துட்டு யாரோ சொல்லி அவங்க வீட்டு வாசலில் அந்த வீணை இருந்ததுனால தான் இது கண்டுபிடிச்சாருன்னா அப்போ அந்த அளவுக்கு நீ யோசிச்சு அந்த வார்த்தையில தான் நான் வாங்கிட்டேன். டோன்ட் டச் ராட்சசன். இல்ல அது ஓகே தான்டா. அவன் எங்கடா வாங்குறா? அதான் அவனே செய்றானா? எங்கேயுமே கிடைக்கல. இவங்கிட்ட மட்டும் இருக்குன்னா அது எங்க இருந்து வாங்குறான்? அவன் எங்க செய்யறான்? நிறைய இடத்துல வந்து இது இப்போ அந்த போலீஸ் வந்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, மாமா வந்து டார்கெட் கட் பண்ணிட்டாரு.
இவர் போயிட்டு காரில் நின்று பார்த்து நிற்கிறாரு. நிற்கும் போது ஒரு வண்டி வந்து நிற்குது. அது இவராக தான் இருக்குது. அது போய் இன்சிடென்ட்ஸ் ஏதாவது இல்லை அப்போ வந்து கடத்துறதுக்கு வந்துருக்கலாம். போலீஸை பார்த்தோன்னே ஓடி போயிடலாம். சரியா? அவர் வந்து நிற்கிறாரு. 2 போலீஸ் பக்கத்தில் வந்து அந்த 2 போலீஸ் போட்டதே மாமாவை பார்க்கத்தான். மாமாவை நோட்டு விடுறது. அந்த 2 போலீஸ் சும்மா தாங்கிறாங்க. இவர் தான் பின்னாடி போயிருந்தார். இவர் தான் ஓடுறாரு. இவர் எனக்கு என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் புரியல. எனக்கு கத்துறேன்ற மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க. படம் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் எலிவேஷன் கம்மி பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மி பண்ணிடலாம். ஹீரோவை தூக்கி காட்டணும். ஹீரோவோட எமோஷன்ஸை கேப்சர் பண்ணணுன்ட்டு சாவஸ்டாங்க போது. படம் பார்க்கும்போது இதான் ஃபீல் ஆச்சு. அதுவும் இல்லாமல் வந்து அந்த ஃபோனு ட்ரையாங்குலேட் பண்ணிட்டு அவ்வளோ தூரம் போகுது. 100 மீட்டர் டெக்னாலஜி வரல ப்ரோ. இன்னும் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ. வந்து கூகுள் மேப்ஸ் கூகுள் லைவ் லொகேஷன் அனுப்பிச்ச மாதிரி. இல்ல வெற்றி நீனும் கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும். ட்ரையாங்குலேட் அடிக்க முடியுமா? ட்ரையாங்குலேட் அடிக்க அட்லீஸ்ட் இந்த லொகேஷன்ல இருக்கானே தானே. ட்ரையாங்குலேட் அடிக்கிறதுக்கு 3 இது டவர் வேணும்டா. ஒரு டவர்ல இருந்து 10 மீட்டர், ஒரு டவர்ல இருந்து 100 மீட்டர். அப்பதான் ட்ரையாங்கிள் பாயிண்ட் அடிக்க முடியும். அது 3 டவர் நடுவுல இருக்காங்க. எங்கேயோ இருக்காங்க தானே சொல்லுங்க. இந்த டவர் நேம் வந்து மட்டும் நினைச்சு நீ. படம் வந்து ஸ்லோ பர்ன். ஏன்னா த்ரில்லர் எப்பவுமே ஸ்லோ பர்ன் தான். அது வந்து த்ரில்லர் எப்பவுமே எட்ஜ் ஆஃப் தி சீட்ல இருக்கணும். எல்லா சீனுமே வந்து சஸ்பென்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணாடியும். இதுல எப்படின்னா வந்து இல்லை இது சைக்கோபாத் ஸ்டோரி தானே. ஸோ அது மட்டுமே இருந்து சில சஸ்பென்ஸ் இல்லை அது ரிலேட்டடாக இருக்கணும். 2-3 தப்பா டைவர்ட் பண்ணி நம்ம சீட்டிங் எனக்கு அந்த இவர்லாம் அந்த சப்ட சாகர அந்த கேரக்டர்லாம் எதுக்கு வந்தாருன்னே தெரியல எனக்கு. அவர் தானே அது கன்ஃபார்மா? அவர் தான் அவர் எதுக்கு வந்தாருன்னே எனக்கு தெரியல. அவர் வந்து ஒரு ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்ட்ல வாழ்ந்துனுங்கிறாரு. அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பக்கத்து ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த ஸ்டேஷன் வந்து கன் எடுத்துகிட்டு போய் எதுக்கு கன் எடுத்தாரு எனக்கு அதான் தெரியல. எதுக்கு கன் எடுத்தாரு சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அவரோட சைக்கோத்தனத்தை காமிக்கிறதுக்கு எங்க காட்ட போறாரு அவர்? அதான் நான் கேட்குறேன். எங்க காட்ட போறாரு? ஏன்னா அவர் ஒரு சைக்கோ. அது கூட பரவாயில்ல. இவர் வந்து மீன் மார்க்கெட்ல ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல வேலை செய்யறாரு. அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாரு. சரியான சைக்கோ பிள்ளைகாரு. இருக்கிற எல்லா ஒயிட்டில் இருக்கணும் வெட்டிக்கிறான். அவனுக்கு எப்படி தெரியுது ஒயிட்டில் இருக்கணும்? ஒரு வேளை மீனில் இருக்கிற ஒயிட்டில் இருக்கணும் மனுஷனுக்கு ஒன்றா. நான் தெரிஞ்சு அங்கே குத்துறான். மியூசிக் நோட்ஸ் எழுதுறான் பொழுது உடம்புல அங்கங்கே அந்த இப்படி ஒரு 9 மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் அங்கங்கே எழுத கத்தி வச்சு. ஜெயிலேருந்து வந்தவர் வீட்டிலேருந்து துரத்தி வேற ஊருக்கு போனவர். அவர் மேலே ஏதோ ஒரு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவருக்கு எங்கே இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. மாற்றி அது கூட சைடு ஹெல்ப்பர் இது அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த ஆஃபீஸ் ஹெல்ப்பருமே பார்த்தா இவங்க வச்சுக்கிறது தான். கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிலாம் கிடையாது. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து பெருக்கிட்டாடே ஒரு காஃபி போட்டு கொடுத்துட்டு போமானா பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அன்அஃபிஷியலாக வச்சுக்கிறது. அது கூட ஓகே. அவர் கூட அவர் அன்அஃபிஷியலாக க்ளீன் அந்த மேலே இருக்க டெஸ்க்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அந்த மாச்சரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்தாங்க. அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். அதுதான் ஆவரேஜ் மூவி தான். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு நல்ல கன்னட மூவி பார்ப்போம். இது முன்னாடி பார்த்த படம் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்லாம் பிரிச்சிட்டாங்க. இது பேர் ரிலீவ் தான். அதெல்லாம் வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாது. வந்து அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு டப்புன்னு இப்படி பார்க்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பார்த்தோம். நம்மளுக்கு காப்பி ரைட் ஆச்சுது. ஷூ போட்டுன்னு இருப்பார். ஷூவை காட்டினாலே காலி அப்படின்ற மாதிரி. கருட கமல் ரிஷப். அதெல்லாம் வந்து வேற ரகம் படம். அது நான் வந்து அப்படி வச்சிருந்தேன். அதுதான் ஸ்லோ பர்னர் உண்மையில. அந்த மாதிரி நான் ராஜ்பி ஷெட் இன்னும் இருக்கு. நாங்கள் இப்போ ப்ரைவேட்டில் இருக்கு. இப்போ இந்த படம்லாம் அந்த சார்லி சைடு இருக்கு. வரும் வெளியே வரும் மாதிரியான கன்னட மூவிஸ் இல்லை நம்ம அப்படி பார்த்துட்டோம். இந்த படம் வந்து மேபி நம்ம தப்பாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பார்த்த படம் எல்லாமே டாப் நாச் படம். சரி ஓகே. அதனால வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நல்ல படமாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சைடியே பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என் வாழ்க்கையில் ஒரு கன்னட மூவி நாங்கள் தியேட்டரில் பார்த்தோம். சைடு பி அப்போ அன்றைக்கே புக் பண்ணல டிக்கெட்டு. ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோவே புக் பண்ணோம். இப்போ நீங்களாவது பரவாயில்ல. வீட்டில் இருந்து நான் எப்படி வந்தேன் ஃபுல்லாக நெஞ்சிட்டு நானா அப்படி வந்து பார்த்த படம் அது கன்னட மூவிஸ்.
இட்ஸ் அப் தேர். பட் ஆனா இந்த ஒரு மூவில எங்க ரிவ்யூஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நாங்க எதனா தோணுச்சுனா அப்படியே என்ன பாஸ் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ சொல்லி என்னறாங்க இது. நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்க போயிட்டு இது பாருங்க. இப்போ கூட ஸ்டில் நோ வந்து அந்த சைடியே தான் வந்து அப்பப்போ ஸ்டேட்டஸ் வச்சு பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கன்னடா மூவி பார்க்கலாம். நல்லது, சரி, வெற்றி, சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப்.